یسوع کے لیے تالیاں بجائیں جو رہی. آمین. جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ بھی یسوع کے لیے تالیاں بجائیں جہاں پر بھی آپ. ہاللویا. میرا نام پاسٹر جون ہے. میڈ ٹاؤن میں ہمارا جے ڈی ایم چرچ ہے. آج راستی ٹی وی کے ذریعے جن کے یہ سب کچھ رن کرنے والے میاں کیسر جان جو ہر سنڈے آپ تک میسج جاتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ خدا ان کو ان کے خاندان کو برکت دے. ابھی ہم نے سنا کیا ہے؟ کوئی آپ میں سے کھڑا ہو کر کہے کہ میں نے یہ سنا ہے. ابھی آپ نے کیا سنا؟ اور کوئی جس نے یہ سنا ہو کہ بھی ہم نے کیا پڑھا ہے؟ بھائی سن کے بھی تسی کیس لیتے، خدا تمہیں بہت برکت دے. وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاں سے لوگوں نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی ہے. استاد کو تکلیف نہ دی، چھوڑ پڑا استاد، کیونکہ اب جو جا کر استاد نے کام کرنا تھا بھائی جوید وہ نہیں ہو، بس ختم ہو گیا. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارا رہنما ہے اس کے سامنے مردے بھی جی اٹھتے ہیں. ہاللیلویا. اس کے سامنے موت تھر تھراتی ہے. وہ خود زندگی ہے اور جو اس کے پاس آ جاتا ہے گو وہ مرا بھی ہو وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے. یہ عبادت خانہ کی بات ہو رہی ہے. وہ عبادت خانے کا سردار تھا. جب یہ پتا چلا کہ بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو یسوع مسیح بھی سن رہے تھے. یسوع مسیح نے فوری طور پر اس بات کو عبادت خانہ کے سردار سے کہا، تو نے صرف اعتقاد رکھنا ہے، حوصلہ کر. بیٹی لڑکی مری نہیں ہے. اچھا بھائی، اگر جو لوگ آئے ہیں وہ کیسے کہہ رہے ہیں مری ہے؟ کیونکہ میرے اور آپ کے سامنے بہت کچھ ہو جاتا ہے، لیکن یسوع مسیح اسے کہتا ہے نو پرابلم، کوئی پرابلم نہیں، کوئی مشکل نہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ یسوع کے سامنے کوئی مشکل نہیں. یہ صرف میرے اور آپ کے سامنے مشکل ہے، یسوع کے سامنے کوئی مشکل نہیں. آئیں ذرا سنیں جی 35 سے شروع کریں. مجھے کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانے کے سردار کے ہاتھ سے لوگوں نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی. اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے بھائی؟ جی جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسوع نے توجہ نہ کر کے یسوع نے ان کی بات پر کوئی توجہ نہیں، کان ہی نہیں تریا. سنیں ذرا غور سے. توجہ نہ کر کے عبادت خانے کے سردار سے کہا خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ. پھر اس نے پطرس اور یعقوب کے بھائی یوحنا کے سوا اور کسی کو اپنے ساتھ لینے کی اجازت نہ دی. جی اور وہ عبادت خانے کے سردار کے گھر میں آئے اور اس نے دیکھا کہ ہلن ہو رہا ہے اور لوگ پیٹ رہے ہیں، اور اندر جا کر ان سے کہا تم کیوں گل مچاتے اور روتے ہو؟ لڑکی مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے. وہ اس پر ہنسنے لگے، لیکن وہ سب کو نکال کر لڑکی کے ماں باپ کو اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جہاں لڑکی پڑی تھی. کن کو ساتھ لیا جی؟
जरा गौर से सुने, इसका जवाब आपसे मैंने लेना है। और सबको बाहर निकाल दिया है और किनको अपने साथ लिया जी? अपने अपने और जो अपना साथी है उस जैसा कोई नहीं, चाहे वो एल्डर है, चाहे मुबशर है, चाहे डीकन है, चाहे क्वायर मेंबर है, कोई भी है। जो साथी है उस जैसा कोई नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि साथी साथ चलने वाले का नाम है। साथी किसका नाम है जी? जो साथ चले। अब साथी जो है वो साथ नहीं चलता, आप उसको साथी कहेंगे? हाँ जी। जो यार है वो आपके साथ जाता ही नहीं है, यार है जी। जो काम आपका दोस्त करता आप नहीं करते, शायद ज्यादा देर यारी ना चले। मुसलसल लॉन्ग टाइम, उस वक्त सब कुछ बहाल रहेगा जब आपका साथी, आपका दोस्त, आपका हम खिदमत गुजार बंदी या बंदा आपके साथ चलता हो। उस वक्त आपको सुबह का भी, शाम का भी, रात का भी, दोपहर का भी पता चलेगा वो कहां है या कहां नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जब उसने बाहर निकाल दिया तो अपने साथियों को लिया और उनको भी साथ लिया जिन्होंने उसे जन्म दिया था, जिनको पता था बेटी का क्या हाल होता है, और जिनको पता चला कि ये कौन है जो हमें अपने साथ लेकर आया है। और मुझे जो हैकल में पता चला कि मेरे लोगों ने क्या बताया है, वो मर गई है, और जो हैकल में सुन रहा था वो शब्द क्या था, उसने ऐलान हैकल में कर दिया कि वो मरी नहीं। अभी यीशु ने कोई नबज उसकी पढ़कर, यीशु मसीह सारी नब्जों का मालिक है, वो सब कुछ जानता है। आप चाहे यहां पर होते हैं या नहीं होते, आप कुछ करते हैं या नहीं करते, वो सब कुछ जानता है। वो सब कुछ जानता है। इसलिए जो सब कुछ जानता है उसके लिए तालियां बजाएं। अब सुने दोस्त, जो सब कुछ जानता है उसने इन लोगों को साथ लिया, और ये जो साथ रहने वाले लोग हैं, मैं बार बार आपको कहता हूं, ये जो साथ रहने वाले लोग हैं ये उस वक्त कुछ कर दिखाते हैं जब साथ रह 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 के कुछ सीखते हैं, वरना कुछ भी नहीं है। जब आप साथ रहेंगे, साथ की सब बातचीत सुनते रहेंगे, जो कुछ वो करता है उसे देखते रहेंगे, फिर आप उस्ताद के देखे और उसके नक्शे कदम पर चलकर कुछ ना कुछ कर देंगे। खुदा आपकी मदद करेगा। जब आप अपने उस्ताद के साथ नहीं चलेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आए जरा गौर से सुनते हैं। आए इमाल की किताब, उसका 9वें बाब की 36 आयत को ही पढ़ते हैं। इमाल की किताब, उसका 9वां बाब और 36 आयत। हमारा 9 बाब और उसकी 36 आयत। और यहाँ में एक शागिर्द थी, तबीता नाम, जिसका तर्जुमा हिंदी है। वो बहुत ही नेक काम और खैरात किया करती थी। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि वो बीमार होकर मर गई। सरदार की बेटी क्या हुआ जी? मर गई।
यस्सु ने वहां जाकर सरदार की बेटी को जिंदा कर दिया। और पतरस यस्सु के साथ था। उसने देखा था यस्सु ने हमें साथ लेकर एक काम किया था, सबको बाहर निकाल दिया था। सबको बाहर निकाल कर यस्सु मसीह ने लड़की के साथ बात की कि उठ जा, और वो उठ गई। जो लोग साथ रहते हैं उनको ये तजर्बा होता है। जो लोग रात दुआया मीटिंग में साथ रहते हैं उनको तजर्बा होता है। जो लोग कराड़े मारते हैं उनको ख्वाबें आती हैं। क्या हो गया? मैनू इंज लगा जिवें एक सप इत्थे फिरदा पिया। फिरे किवें ना सप? सप फिरेगा क्योंकि आप यस्सु के साथ। तो जब यस्सु के साथ नहीं तो भाग्यदर में क्या हुआ? भाग्यदर में सांप आ गया। माई हवा को क्या कहता है, ये दरख्त दा फल क्यों नहीं खांदी तू? कहती नहीं मना कुन्ने क्या, तू की जाननी, इनू जदों खा लिया अखा खुल जानी है। कलाम में लिखा है सांप ने उसे बहकाया और उसने खाया। अब जरा गौर से सुने जी। जो साथ रहते हैं अब वो क्या करते हैं ये सुने जी। वो बीमार होकर मर गई और उसे नहलाकर बाला खाना में रख दिया, और चूंकि दुदा याफा के नजदीक था। आज बड़ी मुश्किल है जिन्हों कहो ना भाई इनू यार नवा लो, और नहीं जी हाले ना कोई देर रहन दो, क्योंकि जो नवा लिया फिर ले जाना पैंदा। मैनू नहीं पता लगा भी वो केड़ी किताब च लिखा है कि अगर कोई मर जाए तो उन्हें पहलों नहीं नवाना चाहिए। इनू उदों ही नवाना जो कब्रिस्तान। भैया आप पहले उसको गुसल देकर कफन बना कर रखे, साफ सुथरा खुशबू लगा कर रखे। जीड़ी नू थोड़ी जिन्नी आती भी है ना, उनका भी कपड़ा पिछे होवे, वो सब नू नजर आती होवे। मिला कर रखे। मेरी वालदा की डेथ हुई, मैंने सुबह सवेरे ही अपनी बहन से अपने साथी से कहा से गुसल दो और कफन दफन करके फिर हमने गली में रखना है, ताकि लोग आए और जनाजा पे बैठ के लाश के पास बैठ के कोई बदबू ना आती हो। मैनू किसी ने नहीं आख्या भारी साहब चलो लैके चलिए तुसी नवा लिया है। भाई ऐसी बात नहीं, गुस्ल देकर रखना बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप पढ़ कर देखें और जो आपको दलील दे उसे बताएं कि इमाल की किताब में देखो कि उन्होंने उसे नला कर गुस्ल देकर उसको कफन दफन में रखा हुआ था जी। शागिर्दों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, 2 आदमी भेजे और उससे दरख्वास्त की कि हमारे पास आने में देर ना कर। अब कुछ लोग हैं वो आजमाइश में अपने आप को रखते हैं। भाई कलाम पढ़ो, लिखा है जब तुम में से कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाओ। जब तुम बीमार हो, जब दुखी हो, जब लाचार हो, जब परेशान हो, जब मुश्किल में हो, तो क्या करो? क्या करो जी? कलीसिया के बुजुर्ग। यकूब का खत पढ़कर देखें, आपको मिलेगा वहां पर लिखा हुआ। हम कलाम को नहीं पढ़ते, इसलिए उस पर अमल नहीं करते। कलाम को पढ़े जरा जी। आगे बढ़ते हैं। पतरस उठकर उनके साथ हो लिया। पतरस ने क्या किया? सुना, 2 आदमी आए, वो कहते हैं जी आए जरा दरखास्त करने लगे, और पतरस उठा कर उनके साथ हो लिया जी। जब पहुंचा तो उसे बाला खाना में ले गए और सब बेगाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई
اور جو کرتے اور کپڑے ہنڈی نے اس کے ساتھ میں رہ کر بنائے تھے دکھانے لگی۔ پطرس نے سب کو باہر کر دیا۔ دیکھو جی، پطرس یسوع کے ساتھ تھا اور یسوع مسیح کو دیکھا کہ یسوع مسیح نے سب کو باہر کر دیا ہے۔ اب پطرس اس جگہ پر آیا جہاں پر طبیطہ ہرنی کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ دو لوگ آئے اس کو بلانے کے لیے کہ آؤ ذرا دیکھیں، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے اس نے وہی کیا جس کے ساتھ رہتا تھا جو وہ کرتا تھا۔ آپ سنیں غور سے جی بڑے بیٹا۔ سب کو باہر کر دیا اور گھٹنے ٹیک کر دعا کی، پھر لاش کی طرف متوجہ ہو کر کہا، کیا طبیطہ اٹھ۔ بس اس نے آنکھیں کھول دی اور پطرس کو لے کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور مقدسوں بیواؤں کو بلا کر ان کے سپرد کیا۔ یہ بات سارے یافا میں مشہور ہو گئی اور بہتر خداوند پر ایمان لے آئے، اور ایسا ہوا کہ وہ بہت دن یافا میں شمعون نبات کے ہاں رہا۔ بس آمین۔ آگے اور سٹوری ہے۔ مجھے اور آپ کو کلام کو پڑھنا ہے، پھر جب میں اور آپ کلام کو پڑھیں گے پھر کلام کے ساتھ سوچ کھلتی، کیونکہ کلام میں لکھا ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ پڑھتے نہیں سنتے نہیں، اگر آپ مکاشفہ کی کتاب پڑھیں اس کا پہلا باب تو آپ کو پتا چل جائے گا، لکھا اس کتاب کو پڑھنے والا، اس کو سننے والے، اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ اگر آپ مبارک بننا چاہتے ہیں تو کلام کو پڑھا کریں، سنا کریں اور اس پر عمل کیا کریں۔ جی ابھی آپ آگے بڑھتے ہیں تاکہ جلدی جلدی ہم نے اس کو وائنڈ اپ کر دیں۔ جی ابھی 9ویں باب پر چلتے ہیں۔ جی 9ویں باب کی 36 آیت پڑھتے ہیں۔ امان 9 باب اور اس کی 36 آیت۔ اور یافا میں ایک شاگرد تھی۔ آپ کو پتا چل گیا جی یہ کون تھی؟ صرف مرد ہی نہیں، شاگردگی کے لیے لڑکیوں کو بھی، بہنوں کو بھی، بیٹیوں کو بھی اجازت ہے۔ یہ جو ہم نے بائبل کالج کی اوپننگ کی ہے اس میں آپ کو بھی آنے کے لیے دعوت دی جاتی، آپ آ سکتے ہیں، اور آگے اس کی لمبائی چڑھائی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ ابھی آپ نے 7 باب کی اعمال 7 باب پر آئیں اور 7 باب کی 54 ورس پڑھیں ذرا۔ امان 7 باب اور اس کی 54 آیت۔ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے اور اس پر ٹانگ کھینچنے لگے، مگر اس نے روح القدس سے مامور ہو کر روح القدس سے ممور ہو کر جی آسمان کی طرف غور سے نظر کی، آسمان کی طرف غور سے نظر کی، اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی دائنی طرف کھڑے دیکھ کر جی خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی دائنی طرف کھڑا دیکھ کر کہا کہ دیکھو میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دائنی طرف کھڑا دیکھتا ہوں۔ مگر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے اور ایک دن ہو کر اس پر چڑھتے اور شہر سے باہر نکال کر اس کو سنسار کرنے لگے۔ جو اس کے ساتھ رہتے ہیں ان کے لیے کوئی اتنا رام گاہ نہیں ہے، سکون نہیں ہے جی۔ جو یسوع مسیح کے ساتھ رہے انہوں نے کوئی گول تکیہ یا بیڈ روم میں زیادہ وقت نہیں گزارا، وہ بڑی مشکل میں رہے۔ آئیں ذرا پڑھتے ہیں آگے، آپ کو پتا چلے گا۔ سنسار کرنے لگے اور گواہوں نے اپنے کپڑے ساؤل نامی جوان کے پاؤں کے پاس رکھ دیے۔ بس یہ ستپنس کو سنسار کرتے رہے اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا کہ اے خدا، وہ اس کو پتھر مار دینے کے لیے وہ کیا کرتا رہا؟ ہوئے یہ بڑی مشکل ہے۔
ایک ادھروں پتھر کوئی ماری جاوے تے ادھروں پتھر کھان والا کی کرتا رہے؟ کدی ہو سکتا ہے شمعون صاحب؟ نہ. کتنی سونی گل ہے، بالکل صحیح انسان ہوتے ہوئے بالکل پرفیکٹ جواب ہے. بھائی جے کوئی مارے گا تے ماراں گے نہیں تے اے تے چلدی رہ گئی، یہ چلدی رہ گئی تے پھنڈ واسطے تیار رہو. اگر یہ چلتی رہے گی زبان تو پھر پھنڈ پیندی رہے گی. جب آپ کہیں گے نا ابکے مار تو ٹھا کر کے کھور آئے گی، پھر تسی کہو گے ابکے مار، پھر آئے گی. کیوں؟ یا تسی تے خود کندے مار. تے جی کر یہ ہوئی کہو بھائی خدا تیرا بھلا کرے، مینوں ہون ذرا ٹکور کر لین دے یا. ذرا غور سے سنیں، یہ بہت آگے جا رہی ہے بات. جی دعا کرتا رہا کہ اے خداوند یسوع میری روح کو قبول کر. اب یہ بات وہ کہہ سکتے ہیں جو یسوع کے ساتھ رہتے ہیں. وہ یہ کہہ سکتے ہیں یسوع اگر یہ مار رہے ہیں تو میں تیرے حضور دعا کر رہا ہوں، اور دعا میں کہہ رہا ہے تو میری روح کو قبول کر لے. بس یہ مار دے تے ماری جا. جی پڑھیں. پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکارا کہ اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا. لو جی، نالے پھنڈ کھادی، نہ لوگ برا بھلا کہہ رہے نے، تے پھر خدا دے نال رہن والے، یسوع دے ساتھ دین والے، یسوع دی گل تے کلام نو پڑھن والے کی اس بندے واسطے دعا کر رہے جڑے مار انہوں نو کی دعا دے رہے، کی منت کر رہے ہیں؟ پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکارا کہ اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا. یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگا. سنے غور سے، یہ شاگردوں کا حال ہے جو اس کے ساتھ رہتے تھے. یہ ان کا حال میں آپ کو خدا کے کلام کی طرف جب میں اور آپ آتے ہیں تو ساتھ رہنے والوں کی بات کرتے ہیں. ساتھ رہنے والے تیسرے بات کی 4 آیت میں کچھ کہتے ہیں. آئیں ذرا سنیں. ہمان 3 باب اور اس کی 4 آئے. پطرس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی اور پطرس نے کہا ہماری طرف دیکھ. ان سے کچھ ملنے کو امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا. پطرس نے کہا چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے لیے دیتا ہوں. کیا کہہ رہا ہے جی؟ کہتا ہے چاندی اور سونا تو میرے پاس ہے نہیں، اور جو کچھ ہے مجھے اور آپ کو، جو کچھ نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں، لیکن جو کچھ خدا نے آپ کو دیا ہے اس پر ضرور غور کریں. اس پر ضرور غور کریں. جب لوگ یسوع مسیح کے ساتھ تھے، آپ نے سنا کہ پطرس نے اس لڑکی کو زندہ کر دیا. ابھی آئے ہیں اگلی جگہ پر جہاں پر خوبصورت ہیکل کا دروازہ ہے، اور خوبصورت دروازے پر یہ 5 برآمدے تھے. خوبصورت دروازے پر بیمار پڑے رہتے تھے، حوض میں پانی ہلتا تھا اور لوگ آتے تھے. یہ بہت لمبی باتیں ہیں، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے اس خوبصورت دروازے پر کیا تھا؟ ایک بیمار پڑا ہوا تھا. اس کو کیا کہہ رہے ہیں جی؟ پطرس نے کہا چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے لیے دیتا ہوں. یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر. یسوع مسیح ناصری کے نام میں چل پھر. تو یہی تو متحجی تھی، لیکن وہاں پر لوگ اس کو بھیک مانگنے کے لیے کہتے تھے. اگر یوحنا کی انجیل پڑھے تو آپ کو وہاں پر
यीशु मिलेगा और यीशु वहां पर मिलकर कहता है तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उसने कहा नहीं, मेरे पास कोई ऐसा वसीला नहीं है। लेकिन यीशु ने कहा अगर तू तंदुरुस्त होना चाहता है तो तुझे तंदुरुस्ती देने वाला तेरे सामने। कभी कभार आपके सामने भाजी चीनो आपके सामने कभी होता है, आप पहचानती नहीं। यीशु अपने खादमों के वसीले, छोटी सी गवाही, ये जो बंदा कैमरे पर है ये उस वक्त मेरा हाल है कोई 1.25 साल के करीब था, 1.5 साल का लगा लो। ये बच्चा ऐसा बीमार पड़ा कि इसका बड़ा बुरा हाल। मैं इसको सर्विस हॉस्पिटल में पादी ऊप साहब और मैं लेकर गए। एक खुदा का खादम 2 दिन के बाद आ गया और ये मेरा बच्चा बहुत ही बीमार। खादम आते ही इसके बेड के पास बैठा तो मैंने कहा भाजी दुआ करो। मैनू कहंदा जी दुआ नहीं बल्कि मैं आपको कहता इसको घर ले चलो। मैंने कहा भाई जी बहुत। उसने कहा जी आपने मुझे ये जानकर कबूल करना है। मैं उस दिन से ये बात को मैंने पल्ले बन लिया। डॉक्टर से मैंने बात की, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं अपने बेटे को घर ले। वो मेरे सिर दे वाला कहती तेनू पता नहीं कि तेरा पुत्र कितना बीमार। मैं इतनी मजबूर हूं कि मैं सो नहीं पाती इस बच्चे की वजह से। जो कुछ मैं इसको दवाई दे रही इस पर कोई असर ही नहीं कर रही दवाई। मैंने कहा जी इनदे ते कोई दवाई असर नहीं करेगी क्योंकि मेरा यीशु कह रहा है कि तू इनू घर लेके चल। उसने कहा जी लिख कर दो। मैंने बारी गोप से कहा जी लिख दो जी किसी इनू घर ले जाना चाहते। आप सोच नहीं सकेंगे कि जैसे ही मैंने इसको बेड से उठाया सारे का मुंह बनया है। जेडे मेरे रिश्तेदार ये वेखो जी बड़ा भाई बनया फिर कि मेरे नाल मेरी मां वो भाई साहब इख्तियार उन्हें फिर थोड़ा जिना उत्थे मेरा भाई पुना भी कढ़िया तू भाई बनया फिरना मुंडा इंज ते फलान टट्टी। मैंने कहा बेबे आज मुझे यीशु की बात मान। आज मैंने ये कलाम पूरा करना है कि यीशु ने कहा जहां मेरा खादम जाएगा वहां मैं जाऊंगा। लो जी लैके आए उठे 3री मंजिल पर था। नीचे ला रहे मुंडे दे हाथ पैर सीधे हो गए, मुंह चो चिकनी करी सी खत्म। जैसे ही हमने बाहर आकर गाड़ी में बिठाया ये खेलना शुरू हुआ। जब घर लेकर आए तो कोई पता ही नहीं कि बीमारी है या हमें कुछ चीजें हैं जो ईमान रखने से मिलती। अगर आप ईमान रखे तो खुदा का कलाम कहता है तू जलाल देखेगी। अगर खुदा का कलाम सुने उस पर अमल करे तो जहां मैं हूं वहां तू भी होगा। और जो ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और ये किसने कहा? ये खुदा का कलाम कहता है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही। जब खुदा कहता है कि सब्बत वाला दिन पाक रखना, इसमें किसी तरह का कोई काम काज ना करना, तो तुसी क्यों कर दोगे? फिर मारी खानी ना। जब खुदा कहता है ये काम नहीं करना फिर कहे जी नहीं करना। जब खुदा कहता है ये काम करना है तो जी जरूर करना है। फिर आपकी दुआ सुनी जाएगी। फिर आपकी दुआ सुनी जाएगी। आज मुझे और आपको अपनी दुआ सुनाने के लिए ईमान रखने की, क्या उसने कहा? उसने कहा इत्काद रख। क्या कर?
क्या कर? इत्काद रख। जब मैं और आप इत्काद रखेंगे, भरोसा रखेंगे, फिर आप किसी को कह सकेंगे मैं बड़े भरोसे नाल आई हाँ, मैं बड़े भरोसे नाल आया वहां कि तेरे कोलों ये जरूरत पूरी। इसी वास्ते यसु मसीह ने आख्या मांगो तो तुमको। भाई जुवेद, अब आपने ईमान रखना, बाजी चिनो अपने ईमान रखना। आपने अभी यहां पर दुआ करके जाना है। दुआ ये करनी है, यसु जो कमजोरी, जो बीमारी रह गई है, हम जानते हैं कि हम किसको कह रहे हैं। हम उसको कह रहे हैं जिसका नाम लेने से बीमारियां बदल से, हालेलुया, जिसके कहने से बीमारियां, जिसका नाम लेने से मुर्दे कब्रों में से। ये चीज है जी ईमान की। ये चीज किसकी है जी? ये चीज किसकी है? मौजूद को अगर वो पानी से बचा सकता है, मौत से बचा सकता है, 40 साल जंगलों में रख सकता है, तो क्या मौजूद को ये ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन खत्म ही नहीं होने वाला, वो उसके पास सिलेंडर है। हालेलुया, वो उसके पास सिलेंडर है। और वो सिलेंडर कभी कमी, वो कभी नर्स नहीं कहेगी डॉक्टर सिलेंडर ही खत्म हो गया, नो, वो कभी नहीं कहेगी खत्म हो गया। वो कहेगी मौजज ठीक हो गया है, अभी इसको ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं। अब उसने अपनी ऑक्सीजन जो है वो इसके नथरों में वो तार, वो अंतनी फिट कर दी है कि अब ऑक्सीजन जो सिलेंडर वाली है नहीं, बल्कि जो यीशु मसीह नासरी मुहैया करता है मां के पेट में, वो सब लग गई है। ये सब कुछ करने की कौन कुदरत रखता है जी? एक जरा जरा ऊंची बोले, कौन रखता है जी? यीशु मसीह रखता है। आपको खुदा बड़ी बरकत दे, आपको खुदा बड़ी बरकत, आपको खुदा बड़ी बरकत। इसलिए ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह का। और जब आपने मसीह का कलाम सुना तो आज आपको होमवर्क ये मिला है कि आपने इत्काद रखना है। आपने क्या रखना है जी? भरोसा। खुदा सब कुछ ठीक कर देगा। जब आपका भरोसा इस किताब मुकद्दस पर है तो फिर ये सब कुछ मेरे और आपके लिए कर देगी। फिर वो मेरे और आपके लिए सब कुछ कर देगी। फिर कहेगी इज्जत तेरी उदावेगा, ते बख्शेगा तेनू सब जो तेरे दिल दी है। आमीन। आप कहें पादी साहब खुदा आपको बरकत। अच्छा, सज्जा हाथ दिल ते रख के खब्बे हाथ उच्चे करके कहो पादी साहब खुदा आपको बरकत दे। उच्चा उच्चा हाथ। आमीन जी। खुदावंद आपको भी बरकत दे। आपके आमीन। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको बरकत दे। हालेलुया।